تو آج انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایکچوئل اس سے قرآن سے، اور اس میں ہم جو ہیں وہ انالائز کریں گے کیا کیا ہیں ڈفرینٹ چیزیں. وہ 216 پیج ہے آئی تھنک یو ہیو ٹو گو بیک. یہ آ رہا ہے نظر؟ جی اللہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ سے تھا because page numbers are down right bottom of the page. 216 تو یہ والا پہ ہے نہیں؟ No وَيَسْتَنْبِئُونَكَ پیچھے جائیں. Slide number 53. اچھا ایک منٹ 53 to 61. ایک منٹ ٹھیک. No, if you're doing the thing that's نہیں okay. واو پہ ساکن نہیں کیا ہوا. تو مد اصلی کو basically they just add alif ٹھیک. or wow or ya. اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی آگے آپ کو کوئی رول اپلائی کرنا ہوتا ہے نا تو اس پہ وہ کوئی سائن یا تو ڈفرینٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جیسے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ کا یہ نون ساکن کا اقلاب ہے، تو اس پہ دیکھیں انہوں نے جزم نہیں دیا اور میم لکھ دیا، اس سے آپ کو پتا ہے کہ یہ نون ساکن کا اقلاب ہے. اس کے بعد وَيَسْتَنْبِئُ یہاں پہ واؤ اس پہ ساکن نہیں دیا آپ، تاکہ آپ کو پتا چلے مد اصلی. احکم میں دیکھیں سائن چینج ہو گیا کیونکہ یہ اظہار پہ So what's the change? Can you take out the so what's the change? دیکھیں اردو قرآن میں ایسے ہوگا نا، Okay. ہاں اس طرح ہوگا یا پھر ایک سیکنڈ اس طرح ہوگا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کر کے یوں آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اظہار ہے، یہ اظہار کا سائن ہے. اچھا کل اب دیکھیں یہاں پہ جزم نہیں ہے. جی حبیب بھائی آپ کچھ لکھ رہے ہیں کیا؟ جی 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 I don't know, I can't see it. اسکرین شاٹ پہ وہ لکھ رہا ہے نا. I can see with the red. ہمیں تو قرآن پاک کا پیج نظر آ رہا ہے بس مجھے. I don't know about other people. آپ لوگوں کا آ رہا ہے باقیوں کا؟ مجھے تو تو بھائی وہ جو ریڈ کلر میں وہ اوپر وہ نشان بنا رہے ہیں نا وہ بتا رہے ہیں اسی پیج. آپ اسکرین کو چھوٹی کریں، میرے خیال آپ نے اس سے باہر فون سے نکالا. جوائن. اس کو میں وہ کر دوں. نہیں میں نہیں آپ کا صحیح ہے. عبدالغفور بھائی سے بول رہا ہوں. I think he probably left to rejoin or what. Carry on. I will listen. آ رہے ہیں نظر عبدالغفور بھائی؟ میں اسکرین چھوٹا کر دوں؟ نہیں آپ ٹھیک کیری آن رکھیں، میری طرف سے شاید کوئی غلطی ہوگی، میں دیکھتا ہوں. اچھا وربی انہو، اب انہو میں دیکھیں حمزہ انہوں نے نیچے لگا دیا. اب الٹا پیج جو ہے اس کی جگہ انہوں نے یہ لگا دیا. جی یہ میرے اس میں بھی ابھی بھائی ہی آ رہا ہے. یہ یہاں پر وقف مطلق بھی ہے جو کہ جس میں نہیں ہے لکھا ہوا کے بعد جو ہے وقف مطلق ہے. ہاں وہ سائن تو ڈفرینٹ ہوں گی، اس کو سائن کو آپ بھول جائیں، اس میں بہت کم سائن ہوتی ہیں. میرے پاس ایک عثمانک ورژن ہے، اس میں سائن ہی نہیں ہوتی یوزلی، تو اتنا مشکل ہوتا ہے، وہ بیچ میں ایک سائن ہوتی ہے یوزلی، اس میں پورا سانس جو ہے وہ کر کے کرنا پڑتا ہے. اردو قرآن میں جو ہے وہ وقف وغیرہ میں تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے کل عبدالغفور بھائی کہہ رہے تھے نا کہ وہ ایک آیت تھی جس میں وہ تھوڑا وہ نہیں بن رہا تھا، لیکن تب بھی اس میں اردو قرآن میں تھا. اچھا اس کے بعد جی مد اصلی کو کر رہا ہے اس میں. انہو یا الٹا پیش کا وہ چھوٹا واو دیا. اچھا اب آپ دیکھیں لحقوں، یہ والا جو تنوین ہے اور یہ والا جو تنوین ہے یہ فرق ظاہر کر رہا ہے. وہ اظہار کا تھا، یہ تنوین یہ اس کا ہے ادغام کا. اگر ادغام ہوتا ہے تو یہ برابر ہوتے ہیں، اگر اظہار ہوتا ہے تو ایک کو وہ ایک کے اوپر جو ہے کورنگ ہوتی ہے، کیپ لگا ہوا ہوتا ہے.
Okay. अगर पेज के ऊपर कैप लगा हुआ है तो इजहार है, अगर साइड बाय साइड है तो या तो वो इदगाम है या फिर इखलाक। इख्फा है। ठीक है, के बाद वमा, तो अब देखें नून साकिन पे कोई जज़म नहीं। ठीक है, मीम साकिन का रूल आ रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही आपको बता दिया कि कुछ है, मुतवज्जे हो जाओ। देखिए मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो उन्होंने मीम पे जज़म नहीं लगाई। So मीम के ऊपर क्या है? What do they have anything on the मीम? वैसे तो Sorry, जज़म होती है ना, हाँ नहीं लेकिन लगाया क्योंकि उन्होंने। आप वो जब भी साइन होता है तो वो आपको Okay, बता रहा होता है आपको कोई रूल अप्लाई करना है। okay. जैसे यहाँ Whenever पे there are साइन no चेंज हुई, sign. देखें ये इजहार में साइन चेंज हुई थी, पेज के ऊपर जो है वो ओवरलैप था, तो वो हाँ, आपको बता रहा है कि इजहार है, यहाँ पे आपने बस इजहार करना है। अब यहाँ पे तुम, यहाँ पे जो है वो मीम साकिन पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है आपको कोई रूल अप्लाई करना और फिर नून के ऊपर भी कुछ भी नहीं दिया। है। Okay. जी जी, नून So के ऊपर भी whenever कुछ नहीं। there are तो no signs, you have to apply some rule. जी, लाजमा लाजमा। Okay. जी जी भाई आपने कहा कि आगे ये वो रूल आ रहा है तो वो आपको तब वो वार्न कर रहे हैं कि आगे रूल आ रहा है। हाउ? जी, क्योंकि आपको Because मीम there's मीम no haraka. There's no haraka. वो साइन, No haraka. except in So case no of tanween. harkat, that means something is coming next. जी To जी जी apply जी जी। some tajweed rule. Okay, okay, got it. ये साकिन पर, तनवीन पे ऑलरेडी निशान है वहां पर। अच्छा, उसके बाद वलो अन्ना लिकुल्ली नफ्सिन, अब देखें यहाँ पे देखें इक्फा आ रहा था तो उन्होंने ओवरलैप, ये जो तनवीन था इसको बराबर बराबर नहीं किया, एक आगे एक पीछे। इससे आपको पता ये चल रहा क्यों है आता कि ये है? One more time, हरवी भाई, क्यों आता है सर? अलग अलग क्यों रखे हो? इक्फा के इक्फा के लिए। इख्फा के लिए। Okay. जलम जलमत माफिल और भी, अब देखें ये अलिफ वसली है तो इन्होंने इस पे स्वाद लिख दिया वसली के लिए। जी वो या अब देखें ये अलिफ नहीं वसली है, लफ तदत, जी इस पे इन्होंने ये लिख दिया हम्म बिही, ये देखें या दैट्स मध्य असली या असर रू, ये देखें ये जो है पढ़ा नहीं जाएगा और ये वसली है। वन नो इट्स एक वसली है और एक सर। पढ़ा नहीं जाएगा। ओ तो पहला वाला मध्य असली का था। नो नहीं, वो वाला होता है ना, कफरू वाला, कफरू, अच्छा वो असर रू। ओ आई सी और उसके बाद जो है वो वसली वाला है। अब देखें यहाँ पे अलिफ के ऊपर हमजा डाल दिया। जी जी जी, बिल्कुल सही, ये आपने डिटेक्ट अच्छा किया। यहाँ पे देखें मध्य असली है तो उन्होंने वाव को कुछ नहीं डाला। यहाँ पे देखें अगर वाव जैसे उर्दू कुरान में होता है कि हरकत ना हो तो आप उसको नहीं पढ़ते, अरबी कुरान में आपको खुद उल्टा है। डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन दी हुई होती है कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर जीरो लिखा हुआ है तो नहीं पढ़ना, अगर स्वाद लिखा हुआ है तो वसली है, वरना आपको हर वर्ड पढ़ना है यहाँ पे। हाँ ओके देखिए दैट्स गुड। भाई यहाँ तो रॉ का नून के अंदर इदगाम हो रहा है तो वाव कैसे पढ़ेंगे? कहाँ पे? ये सर्रुन क्या नदामता। सर रुन रा नून के साथ मिल रहा है ना, जी वाव थोड़ी मिल रहा है, हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो वाव वो तो जो आपके वसली है। सर्कल्स हटाएं हबीब भाई। एक मिनट। ये वाव पे कुछ भी नहीं है, जज़म भी नहीं या है, जो पाक। वाव तो वसली ओके है ना, हाँ ये तो चले, हाँ सही। दोनों भी वाव और वसली है। वाव और दोनों भी दोनों दो वसली अलिफ है। जो है वसली है वसली है। क्योंकि जो वाव और अलिफ है वो उसको नून गिरा दिया ना उन्होंने। जी 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 तो वो तो दोनों वसली हो गए। जी। वो लेकिन अगर सर्रुन अगर ये यहाँ पे नदामता। समझे, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो ये एक्चुअली वाव पढ़ा जाता। अच्छा अच्छा, हम यहाँ पे रोकेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? वहाँ पे आप अगर रुकती हैं। फिर हाँ तो सर्रू पढ़ेंगे जी। नो वो सर्रू रोकेंगे तो वहां पर। वसर रू मध्यस्थी के साथ करेंगे ना, जी लेकिन मिला के पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। so that's why they're giving that that small circle there.
जी असरुन नदामत लम्मा रअउल ये अज़ाब। जितने भी वसनी हैं इनको उठा के निकाल दो तो आसान हो जाए। अब देखें यहाँ पे देखें, अगर ये ऐसा है, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर होगा तो यहाँ आप इसको पढ़ेंगे वो असर रून, या यहाँ नून आपने गायब किया है तो वो नून नून तो जी, आएगा, नून खाएगा गिरा ना। है ना इसमें, बिल्कुल। अभी मुझे समझ लगी कि आप कुरान पाक के ऊपर लिख रहे हैं, मैं उस वक्त से ढूंढ रहा था। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, आपको अब नजर आ रहा है? जी जी, अभी नजर आ रहा है, मैं व्हाइट बोर्ड ढूंढता रहा। अच्छा अच्छा, ये स्क्रीनशॉट लिया उन्होंने गफूर भाई। हाँ जी, ने मुझे पता चल गया अभी, जी जी। अभी जी पता ये चला। असरबू वाला आपको इसमें तो खैर ये आपको खुद ही वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इसमें बस उन्होंने जो साइन दिए हैं वो जीरो और स्वाद असली का जी दिया हुआ है, लेकिन सही कह रही है, वाव इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा, दोनों अलिफ भी नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं दो दोनों नहीं पढ़ दो जाएंगे, एक जीरो वाला है एक इस स्वाद वाला है। इदगाम में शमसी हो रहा है ना वहाँ पर। तो जीरो वाला तो पढ़ना चाहिए ना। नहीं नहीं पढ़ते ना, जीरो का नो मतलब है नहीं नहीं पढ़ना। पढ़ते, जीरो वाला जीरो तो वाला पढ़ते भी ही नहीं नहीं है पढ़ते। ना, वो तो पाकिस्तानी कुरान में भी जहाँ जीरो हो वो पढ़ते जी नहीं। जैसे आना जो आना होता है उसमें जीरो लिखा होता है ना, तो पाकिस्तानी जी। कुरान में तो नून खत्मी हो जाता है, ये जीरो वाला। आ आ आ आ आ नो नो आ इसमें नो। आना है मीम साकिन का रूल आ गया, कोई साइन जी नहीं है ओके। इसमें। आपको उर्दू कुरान में क्या होता है, जज़म होती है यहाँ पे। जी बिल्किस्त अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, स्वाद लिख दिया। जी। वहुम देखें यहाँ पे, देखें मीम साकिन पढ़ा जाएगा इसलिए साइन है, अगर नहीं होता तो साइन नहीं होती। तो इजहार शक्ल में दिया। अब देखें ओके। जहाँ पे आपको मुतनब्बिह नहीं कर रहे, यहाँ पे मुतनब्बे कर रहे थे मीम साकिन पे क्योंकि बाहर आता। वहुम ला युज़लमून, अला देखें हमजा के ऊपर वो है, जी इन्ना लिल्लाहि मा फिस। अब ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये खड़े ज़बर हैं सारे। अच्छा, तो फिर इनके पास होता है खड़ा जबर। ओके। इनके पास हो। अब देखें यहाँ पे अलिफ के ऊपर ये है, और जी इसमें सिर्फ आपको जो एम्फेसिस करना है वो इदगाम पे और इक्फा पे, उसमें साइन यूजुअली चेंज होती है, बाकी तो आपको सारी चीज़ें एक जैसी ही लगेंगी। जी। अब देखें तो यहाँ पे, असमावाते में अगर ये असमी वाती वीती होता तो फिर इस पे जेर जो होता है ये खड़ी जबर के नीचे होता है। तशदीद, तशदीद के नीचे जीर तस्जीद। होता है, खड़े के नीचे जेर नहीं नहीं, होता। ये इस तरह लिखा होता, असमावाते इस तरह लिखा होता, वाव के नीचे जेर और ये या, जो खड़ी जेर होती है ना। नहीं, मैं मावाती की बात कर रहा हूँ, वहां पे खड़ा जबर डाला हुआ, ऊपर जबर डाली हुई है। तो अगर ये मी वी ती होता ना, अगर वो खड़ी जेर होती तो ये इसको किस तरह लिखते हैं? खड़ी जेर होती हाँ, खड़ी जेर होती तो क्या होता? तो जेर के बाद या होता। नहीं, फिर वो जबर जो है वो खड़ी जेर के नीचे लिखी होती ना। आपने जो पहले रूल बताया था वो रब्बी। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें जबर जो है कभी ऊपर नहीं होगा, हमेशा वर्ड के बाद आएगा। आप ये अक्सर लोग जो है वाव के ऊपर करते हैं, तो ये मैं आपको एक जगह लिख देता हूँ, एक मिनट। खड़ी जबर। खड़ी जबर जो है हमेशा वर्ड के बाद होती है, वर्ड के ऊपर नहीं होती। तो हमेशा वर्ड के बाद की वाली साइन देखेंगे आप, तो वो मध्य असली बनेगा। ठीक है, जैसे समा मीम के ऊपर नहीं है, मीम के थोड़ी देर बाद है, वाव पे नहीं है, वाव के थोड़ी देर बाद But they both have zabar also. And it says the ये okay. बिकॉज द खड़ी जबर द रिप्लेसमेंट ऑफ द अलिफ, नो। है। जी बिल्कुल सही कहें, ये एक्चुअली इंस्टेड ऑफ पुटिंग अलिफ दे पुट खड़ी जबर, देखिए ये दैट्स ऑल। माँ है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये माँ लिखा हुआ है ना, इसको देखिए। Hmm. अब इसका मैं ये काट दूं तो ये क्या बन गया, ये वही बन गया, मीम बन गया। ओके ये वही चीज बन गई ना। ओके। तो ये समझे इन्होंने बीच में से वो काट दिया।
ٹھیک ہے. یہ جو اس سے پہلے آپ نے سرکل میں یہ بھی میم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے اور آیت نمبر بتائیے. نہیں نہیں یہاں نہیں ہے اوپر ایک گول دائرہ بنایا ہوا نا. جی وہ میں نے بتایا نا اینی word کے بعد. اینی لیٹر اس کے بعد میں آ سکتا وہی ہے ہے نا ہم کے بارے میں بول رہے ہیں. آپ یہ اس کی جہاں بات کر رہے ہیں. جہاں دو ہاں جہاں اسی کی بات کر رہا ہوں. جی میں نے یہ بتایا کہ ورڈ کے بعد ہوگا، ورڈ کے اوپر نہیں ہوگا. جیسے اردو قرآن میں تو ورڈ کے اوپر ہوتا ہے. ورڈ یا لیٹر کی بات کر رہے ہیں؟ لیٹر کی، لیٹر حروف لیٹر کی او حروف. یہ حرف. جب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا سماواتی میں دیر از اونلی کھڑا زبر کھڑا کھڑا زبر کھڑا الف رائٹ. دیر از نو زبر اینڈ کھڑا. بٹ یہاں پر ساؤنڈز لائک when they write they write both اب دیکھیں زبر and اردو قرآن میں ولا کے اوپر کھڑا زبر ہوگا، اس کے اوپر لام کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. اکثر ہم. اب دیکھیں میم ساکن میں اس میں جزم اس لیے دیا ہوا ہے کہ کوئی رول اپلائی نہیں ہو رہا. اظہار شفیع ہے. اوکے ہوا یو جی. دیکھیں جو آپ جو پوچھے تھے وہ آ گیا یہاں. دیر کے بعد یاد دیا ہوا ہے ویو می تو. اب دیکھیں یہاں پہ جزم نہیں دیا ہوا. الہی ترجعون. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے تجدید جزم نہیں دی ہوئی کیونکہ آپ کو یہاں پہ ادغام کرنا ہے، ادغام شفی. اس لیے میم ساکن پہ کوئی رول نہیں دیا. میں یہاں ریکویسٹ کروں گا جی کہ اگر کسی کو شوق ہے کہ ڈفرینس کو جاننے کا تو انہیں عربی قرآن پڑھنا چاہیے. ہم جی اوائڈ جی کرتے ہیں، بالکل ٹچ نہیں کرتے، اردو ہی پڑھتے ہیں، اردو جی والا ہی جی پڑھتے ہیں. اسی لیے ہمیں یہ زیادہ مشکل لگ رہا ہے. ادروائز نہیں مشکل نہیں جب نہیں غفور بھائی that is the reason why I asked him to go over this so I could read it because I want to read also that. we should practice, we should تو recite. کیا یہ کریں گے ہم یہ روز سیکھنے کی کے بعد ریڈنگ روز what کی we ریڈنگ کلاس میں آپ یہ عربی قرآن پڑھانا شروع کر دیں، اپنے آپ صحیح ہو جائے. نہیں I mean in the beginning what we should do is do at least one ayah both looking at both in that way. At least one ayah of this and then we'll get like 2-3 days we read that and then we read the whole thing inshallah. اس کے بعد دیکھیں موعظہ تم. یہاں پہ جو ہے وہ تنوین کا ادغام. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سائن اس طرح کی ہوگی برابر برابر. اظہار میں کیسی سائن ہوتی ہے اوور لیپ والی. ہاں مر ربکم. دیکھیں نون ساکن کا رول آ گیا نا. ہاں مر ربکم تو نون ساکن پہ کچھ بھی نہیں. مر ربکم. اب دیکھیں میم ساکن کے اوپر جزم ہے، اس کا مطلب کوئی رول اپلائی نہیں ہو رہا. شفاء لما شفاء لما. اب دیکھیں یہاں پہ ادغام میں basically they have that only for اظہار they do that because it is جی اظہار کرنا ہے. اوکے لما فی الصدور. اب دیکھیں واو کے اوپر کچھ نہیں ہے کیونکہ مد اصلی ہے. وہودوں. اب دیکھیں یہاں پہ سائن چینج ہو گیا. وہودوں کون سا سائن ہے یہ؟ ادغام مع الغنہ. جی. تو یہ جب زبر والے تنوین ہوتے ہیں تو یہ والا سائن ہوتا ہے، جب پیش والے تنوین ہوتے ہیں تو برابر برابر ہوتے ہیں. اب دیکھیں رحمت للمؤمنین. یہ برابر برابر ہیں کیونکہ ادغام بلا غنہ ہے. ٹھیک ہے. تو زبر والے ہیں تو they're scattering now. سائڈ ہوتے ہیں، جیسے ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جب پیش والے تنوین ہوتے ہیں تو برابر برابر ہوتے ہیں. جی قل بفضل اللہ برحمتہ. اب دیکھیں یہاں پہ کھڑی زیر تھی تو یہ والا سائن آیا. وبذالک فلیفرحوا. یہاں پہ دیکھیں مد اصلی وخیر مما. اب دیکھیں یہاں پہ تنوین تھا تو یہ اس طرح کے سائن ہے. ٹھیک ہے. Yeah, sometimes they give the sukun and sometimes they don't. Like the khayrun میں یا کو سکون دیا ہے right. کہاں پہ؟ ابھی جو ہوا خیرن آپ نے بتایا وہ تنوین کے پہلے کچھ ہے. وہ تو اس پہ کوئی رول تھوڑی ہے. نو نہیں. اوکے چلیں باقی کل کر لیں پھر. جی اس جی میں آپ کو کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ نو
वेरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़े तो देन वी विल नो लाइक। समझ में आया है या जी 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 समझ में आया। पहले भी किया बाकी लोगों का आया? रिजवान भाई आपने कोई सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब कुछ समझ में